بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 10ویں جماعت کی آسان سندھی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں سبق نمبر 4 قائد اعظم جاہ ارشاد کی بلند خوانی کی تھی اور اسے تفصیل سے پڑھا تھا، سمجھا تھا۔ آج ہم کتاب میں موجود اس سبق کے مشقی سوالات، الفاظ کے معنی اور جملے، سبق کا خلاصہ اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو ہم نے پہلے ہی اپلوڈ کر دی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو اس سبق کے سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، کتاب میں موجود ہیٹھن سوالن جا جواب دیو، نیچے دیے گئے سوالوں کے جوابات دیں۔ پہلا سوال ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شاگردن کے نصیحت کندے کیڑن ڳالهين سندن دھیان چھکاयो ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علموں کو نصیحت کرتے ہوئے کن باتوں کی طرف ان کی توجہ دلائی ہے؟ اس کا جواب ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شاگردن کے نصیحت کندے دھیان چھکاयो ہے ته قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علموں کو نصیحت کرتے ہوئے توجہ دلائی ہے کہ تمام مستقبل جا معمار آیو، پنجی شخصیت میں نظم و ضبط پیدا کریو۔ آپ مستقبل کے معمار ہیں، یعنی بنانے والے ہیں، اپنی شخصیت میں نظم و ضبط پیدا کریں۔ مناسب تعلیم اور موضوع تربیت حاصل کریو۔ مناسب تعلیم اور مناسب تربیت حاصل کریں۔ تعلیم پکھیڑ لائے ہر تکلیف برداشت کریو۔ تعلیم کو پھیلانے کے لیے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کریں اور ہر وقت تعلیمی عمل میں مصروف رہو اور ہر وقت تعلیمی عمل میں مصروف رہیں۔ دوسرا سوال ہے، سرکاری ملازمن کے قائد اعظم کیڑی ہدایت کیا ہے؟ سرکاری ملازمین کو قائد اعظم نے کیا ہدایت کی ہے؟ اس کا جواب ہے، سرکاری ملازمن کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہدایت کندے چیو ہے ته سرکاری ملازمین کو نصیحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ دنیا میں تمہاجے ضمیر کھاں ودھیک کا بھی شے نہ آہے۔ دنیا میں آپ کے ضمیر سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اواں کے کنहिं بھی قسم کے دباؤ جو شکار تھیڻ نہ گھرجے۔ آپ کو کسی بھی قسم کے دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اواں عوام اور ملک کے سچے خادم کی حیثیت سے خدمت کندا رہو اور پنجا فرض بے خوفی اور ایمانداری سے پورا کندا رہو۔ آپ عوام اور ملک کے سچے خادم کی حیثیت سے خدمت کرتے رہیں اور اپنے فرائض کو بے خوفی اور ایمانداری سے پورے کرتے رہیں۔ تیسرا سوال ہے، قائد اعظم کے خیال موجب پاکستان کیڑن مقصدن کے حاصل کرنے لائے قائم کیو ویو ہے؟ قائد اعظم کے خیال کے مطابق پاکستان کن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خیال موجب پاکستان حاصل کرنے جو مقصد یہ ہو تو اساں ایک ایڑی مملکت جا مالک ہوجوں۔ قائد اعظم کے خیال کے مطابق پاکستان حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے ملک کے مالک ہوں جتے اسی پنجی روایتن اور تمدنی خصوصیتن مطابق ترقی کرے سکوں، جہاں ہم اپنی روایات اور تمدنی خصوصیات کے مطابق ترقی کر سکیں۔ اسلام جے عدل ہک جڑائی جے اصولن تے آزادی سے عمل کرن جو موقع حاصل ہوجے۔ اسلام کے عدل اور مساوات کے اصولوں پر آزادی سے عمل کرنے کا موقع حاصل ہو۔ اس کے بعد سوال ہے، ہیٹھن لفظن جی معنی لکھو اور جملن میں کم آنیو۔ نیچے دیے گئے الفاظ کے معنی بتائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے کیٻائن، جس کے معنی ہے گھبرانا۔ اساں کے پنجے ملک کے لائے بڑے میں بڑی قربانی دین کھاں بھی کیٻائن نہ گھرجے۔ ہمیں اپنے ملک کے لیے بڑے سے بڑی قربانی دینے سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ دوسرا لفظ ہے معمار، جس کے معنی ہے تعمیر کرنے والا۔ کنहिं بھی قوم جا معمار شاگرد ہوندا آہن، کسی بھی قوم کے معمار طلبہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ موضوع، جس کے معنی ہے معیاری یا مناسب۔ شاگردن جے مستقبل لائے تعلیم سان گڈ موضوع تربیت جو ہونا ضروری ہے۔ طلبہ کے مستقبل کے لیے تعلیم کے ساتھ موضوع تربیت کا بھی ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد لفظ تربیت، جس کے معنی ہے پرورش۔ اساں کے پنجے بارن کی تربیت جو خاص خیال رکھن گھرجے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد لفظ برداشت، اس کے معنی ہے صبر۔ روزو مانو میں برداشت کی قوت پیدا کندو ہے۔ روزہ انسان میں قوت برداشت پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد لفظ تت، اس کے معنی ہے خلاصہ یا مقصد۔
उस्ताद असांखे सबक पढ़ाए उन जो तत्व ॿुधाईंदा आहिनि। उस्ताद हमें सबक पढ़ा कर उसका खुलासा बताते हैं। उसके बाद लफ्ज़ बहबूद, जिसके माना है भलाई या बेहतरी। असांखे ग़रीब माण्हुनि जी बहबूद लाइ कोशिश करणु घुरिजे। हमें गरीब लोगों की बहबूद के लिए कोशिश करना चाहिए। उसके बाद लफ्ज़ ताउन, जिसके माना है मदद करना। हिक ॿिए जे ताउन सां हर कम आसान थी वेंदो आहे। एक दूसरे के ताउन से हर काम आसान हो जाता है। उसके बाद लफ्ज़ जिदोजहद, इसके माना है कोशिश। पाकिस्तान मुसलमाननि जी अणथक जिदोजहद जो नतीजो आहे। पाकिस्तान मुसलमानों की अनथक जिदोजहद का नतीजा है। अजीज़ तलबा, उसके बाद किताब में मौजूद मुश्किल सवालात में से अगला सवाल है, उहो नालो जो हिकिड़े क़िस्म जे सभई जानदार या बेजान शयुनि लाइ हिकु जहिड़ो हुजे या हर हिक सां लागू थी सघे, तंहिंखे इस्म आम चइजे थो। ऐसा नाम जो तमाम जानदारों के लिए इस्तेमाल किया जा सके उसे इसमें आम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। तव्हीं अहिड़ा के बि इस्म आम लिखी ॾेखारियो। वो नाम जो एक किस्म के तमाम जानदार या बेजान अशिया के लिए एक जैसा हो, हर एक के साथ ताल्लुक़ कायम रख सके, उसको इस्म आम कहा जाता है, यानी जिसको इंग्लिश में कॉमन नाउन कहा जाता है। आप ऐसे कोई भी पाँच इसमें आम लिख कर दिखाएं। जिस तरह से 5 नाम मैंने लिख दिए हैं जो कॉमन नाउन के तौर पर आते हैं। पहला लफ्ज़ है कुर्सी, दूसरा है किताब, तीसरा है चाक, चौथा है स्कूल और 5वां है कलम। उसके बाद सवाल है, हेठियन जुमलन के दुरुस्त करे लिखो। यानी ये नीचे जुमले दिए गए हैं, इनको रीअरेंज करके लिखना है, सही तरतीब से लिखना है। हकीकत खुलियल शुक्र सो आहे जो खुदा अॼु त आहे। ये जुमला है पूरा और उसका दुरुस्त जुमला है, सो खुदा जो शुक्र आहे त अॼु खुलियल हकीकत आहे। सो खुदा का शुक्र है कि आज खुली हकीकत है। उसके बाद दूसरा जुमला है, तव्हां कुदरत सब कुछ खे आहे ॾिनो। इसका दुरुस्त जुमला है, तव्हां खे कुदरत सब कुछ ॾिनो आहे। आपको कुदरत ने सब कुछ दिया है। अजीज़ तलबा, उसके बाद चलते हैं सबक के खुलासे की तरफ। शागिर्दन लाए, यानी तालिब इल्मों के लिए। तालीम पखिड़ण लाइ वॾे में वॾी कुर्बानी ॾियण खां बि कीॿाइण न घुरिजे। तालीम को फैलाने के लिए बड़े से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करना चाहिए। तव्हांखे तालीमी अमल में हर वक्त मसरूफ़ रहणु घुरिजे। आपको तालीमी अमल में हमेशा मसरूफ़ रहना चाहिए। अवां मुस्तक़बिल जा महमार आहियो, पंहिंजी शख्सियत में नज़्म व ज़ब्त पैदा करियो। आप मुस्तक़बिल के मामार हैं, अपनी शख्सियत में नज़्म व ज़ब्त पैदा करें ऐं अहिड़ा मिसाल क़ाइमु कयो त जीअं ईंदड़ नस्ल अवां जी पैरवी करे सघनि, और ऐसे मिसाल कायम करें कि आने वाली नस्लें आपकी पैरवी करें। उसके बाद है सरकारी मुलाजमन लाए, यानी सरकारी मुलाजमीन के लिए। पाकिस्तान के खुशहाल ॾिसण लाइ ज़रूरी आहे त असां पूरी तवज्जो सां ग़रीब माण्हुनि जी बहबूद लाइ जिद्दोजहद करियूं। पाकिस्तान को खुशहाल देखने के लिए ज़रूरी है कि हम पूरी तवज्जो से गरीब लोगों की भलाई के लिए कोशिश करें, जिद्दोजहद करें। कंहिं बि क़िस्म जी गैर ज़रूरी दबाव जो शिकार न थियूं, किसी भी किस्म के गैर ज़रूरी दबाव का शिकार न हों ऐं पंहिंजा फ़र्ज़ बेखौफ़ीअ सां पूरा कंदा रहूं और अपने फ़राइज़ बेखौफ़ी से अदा करते रहें। उसके बाद है पाकिस्तानी अवाम लाए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। तव्हां वटि गैर महदूद ज़रिया आहिनि। तव्हांखे ईमानदारी, खुलूस ऐं बेग़रज़ीअ सां पाकिस्तान जी ख़िदमत करणु घुरिजे। फरमाया कि आपके पास गैर महदूद ज़राए हैं। आपको ईमानदारी, खुलूस और बेग़रज़ी से पाकिस्तान की ख़िदमत करनी चाहिए। पाकिस्तान जे क़याम जो मक़सद इहो हो त असीं अहिड़ी मुमलिकत जा मालिक हुजूं जिते असां पंहिंजी रिवायतनि ऐं तमद्दुनी ख़ुसूसियतनि मुताबिक़ तरक्की करे सघूं। पाकिस्तान के क़याम का मकसद ये था कि हम एक ऐसे मुल्क के मालिक हों जहाँ हम अपनी रिवायात और तमद्दुनी ख़ुसूसियात के मुताबिक तरक्की कर सकें। अजीज़ तलबा, उसके बाद चलते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात की तरफ, जिसको MCQs कहा जाता है। हेठ ॾिनल मुमकिन जवाबनि मां सही जवाब चूंडे लिखो। मंदरजा ज़ेल मुमकिन जवाबात में से सही जवाबात को मुंतखब करें। पहला सवाल है, तालीम पखिड़ण लाइ वॾे में वॾी कुर्बानी ॾियण खां बि डेश न घुरिजे। तालीम को फैलाने के लिए बड़े से बड़ी कुर्बानी देने से भी डेश नहीं चाहिए। ऑप्शन अलिफ गुरेज करना। ऑप्शन बे हाँ करना। ऑप्शन जीम इनकार करना। ऑप्शन दाल कीॿाइण, यानी कतराना। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल कीॿाइण। उसके बाद सवाल है, मां तव्हांखे तालीमी अमल में मसरूफ़ रहने जो डेश थो करियां। मैं तुम्हें तालीमी अमल में मसरूफ़ रहने की डेश करता हूँ। ऑप्शन अलिफ ताकीद, ऑप्शन बे हुक्म, ऑप्शन जीम अर्ज़, ऑप्शन दाल गुजारिश। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ दाल। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ ताकीद। इसके बाद सवाल है, कम ऐं बस कम।
पंहिंजी क़ौम जी देश खिदमत कंदा रहो ऐं अॻिते वधंदा हलो। काम और बस काम, अपनी कौम की देश खिदमत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ऑप्शन अलिफ सच्ची, ऑप्शन बे सुठी, ऑप्शन बे सुठी यानी अच्छी, ऑप्शन जीम बेहतर, ऑप्शन दाल ॾाढी यानी ज़्यादा। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ सच्ची। उसके बाद चौथा MCQs है, पंहिंजी शख्सियत में डेश पैदा करियो, अपनी शख्सियत में डेश पैदा करें। ऑप्शन अलिफ हौसलो यानी हौसला, ऑप्शन बे हिम्मत, ऑप्शन जीम जज्बो यानी जज्बा, ऑप्शन दाल नज़्म व ज़ब्त। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल नज़्म व ज़ब्त। उसके बाद सवाल है मुनासिब तालीम में मौजू डेश हासिल करियो, मुनासिब तालीम और मौजू डेश हासिल करें। ऑप्शन अलिफ सिक्ख्या, ऑप्शन बे तरबियत, ऑप्शन जीम तरीक़ो यानी तरीक़ा, ऑप्शन दाल नौकरी। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे तरबियत। उसके बाद सवाल है जेकॾहिं अवां हिक ॿिए सां ताउन कयो त यकीन आहे त अवां डेश थींदा। फरमाया कि अगर आप एक दूसरे से ताउन करेंगे तो यकीन है कि आप डेश होंगे। ऑप्शन अलिफ कामयाब, ऑप्शन बे दौलतमंद, ऑप्शन जीम तंदुरुस्त, ऑप्शन दाल दाना। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ कामयाब। उसके बाद सवाल है अवां खे यकीन थो ॾियारियां त दुनिया में अवां जी डेश खां वधीक का बि शइ न आहे। फरमाया कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया में आपके डेश से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ऑप्शन अलिफ ईमान, ऑप्शन बे तकवा, ऑप्शन जीम ज़मीर, ऑप्शन दाल दीन। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम ज़मीर। उसके बाद सवाल है कुदरत तव्हां खे डेश ॾिनो आहे, कुदरत ने आपको डेश दिया है। ऑप्शन अलिफ अक़ल, ऑप्शन अलिफ अक़ुल, ऑप्शन बे इल्म, ऑप्शन जीम हौसलो यानी हौसला, ऑप्शन दाल सब कुछ। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल सब कुछ। उसके बाद सवाल है तव्हां वटि गैर महदूद देश आहिनि, आपके पास गैर महदूद देश हैं। ऑप्शन अलिफ रुपया, ऑप्शन बे वसीला यानी वसाइल, ऑप्शन जीम ज़रिया यानी ज़राए, ऑप्शन दाल घर। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम ज़रिया। उसके बाद सवाल है हाणे इहो अवां ते डेश आहे त तव्हां इन खे ठाहियो। अब ये आप पर डेश है कि आप इसे बनाएं। ऑप्शन अलिफ फ़र्ज़, ऑप्शन बे कर्ज़, ऑप्शन जीम छॾियल यानी छोड़ा हुआ, ऑप्शन दाल मुनासिर। उसके बाद सवाल है इंशाल्लाह पाकिस्तान देश रहण लाइ ठहियो आहे, इंशाल्लाह पाकिस्तान देश रहने के लिए बना है। ऑप्शन अलिफ हमेशा, ऑप्शन बे कायम, ऑप्शन जीम मजबूत, ऑप्शन दाल ताकतवर। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे कायम। उसके बाद सवाल है सो खुदा जो शुक्र आहे त अॼु खुलियल देश आहे, सो खुदा का शुक्र है कि आज खुली हुई देश है। ऑप्शन अलिफ हकीकत, ऑप्शन बे आसमान, ऑप्शन जीम गाल यानी बात, ऑप्शन दाल मुस्तकिल। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ हकीकत। अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।